14 to 15 days because in last week I was out of Dhaka, so I couldn't conduct the class. And after that, when I came back, my laptop went out of order, so I had to send it to the shop to repair. But yeah, and then it came back, and right now I'm working on it, but it should be altered very soon. It's getting old. Uh, anyway, so as far as I can remember, that we finished our essay organization, and we have an assignment to submit. And you'll have an assignment, and I was supposed to give you the topic of the assignment, but I didn't send it yet. I today I will give you the topic, okay, and you will submit it in Google Classroom. All of you, I hope you know the address. Sorry. So you will submit it there, and I will send today. I will give you the deadline and the topic, everything for the assignment. Okay, and it will be marked. So be careful. Don't try to copy and paste, and try to follow the instructions that I gave you to write an essay, and try your level best to write the essay on your own. Okay, because this is our mission, to write an essay or any sort of writing on our own without any help, without any copy from anywhere, without copying from anywhere. So we will try to do that. And today, as I told you before, we are going to do some grammar. Okay, and I hope all of you have your notebook and pen in front of you. And if you don't have your notebook or any Ma'am, pen, ma'am, yes, ma'am, what is the topic of the assignment essay? I will give it today. And as you are asking you, I'm telling you, but I'll give it in the Google Classroom. This is the topic is Facebook addiction. Yeah. Okay, and the number of words, you have some queries about this, how many words, and how what should be the time. I'll mention everything in the classroom. Okay. Okay, miss. Now what I'm saying that you must have a notebook in front of you, because we will take some notes. At the same time, we will do some exercises, because I will give you certain rules of subject verb agreement, and at the same time we will do some exercise. Okay, so keep your notebook and your pen in front of you, so that you can write when I instruct you. So let us start. I'm sharing my screen, and if you have any queries you can ask me, but first we'll try to see. Yes, I hope you can see. So this time is not on slide, so it may be a little bit difficult for you, but nothing to do. Okay. Yes. So subject verb agreement. Uh, all of us know that uh, just a minute. Yes.
We have when we write English in English, we all the times we have to fix our subject, and then we have to fix our verb. And when we do it, sometimes we intentionally or unintentionally we do some mistakes, and these are very common mistakes. And in order to avoid these mistakes, we will focus on some basic rules, that what type of subject goes with what type of, sorry, what type of verb goes with what type of subjects. So first we must know that there are two types of verbs in English. One is regular verbs, another is irregular verbs. Huh? Regular verbs that changes from present to past and past participle by adding d, ed, or d. And irregular verb forms such as sleep, slept, slept. Okay, uh, or we can say uh, uh, compare, compared, compared. Huh? Recover, recovered, recovered. These are all regular verbs. That is, the changes only from present to past by adding d or ed. But there are also some irregular verbs we know that doesn't change from present to past with the simple rule of adding d or ed. They are something like that: come, came, come, go, went, gone. দেখো এগুলোর কিন্তু প্রেজেন্ট এবং পাস্ট চেঞ্জ হচ্ছে টু পাস্ট পার্টিসিপল উইদাউট অ্যাডিং ডি অর ইডি। হ্যাঁ, সো এগুলোকে বলা হচ্ছে ইরেগুলার ভার্ব ফর্মস। এছাড়া আমাদের আরো কিছু ভার্বস আছে যেগুলোকে আমরা উই কল দিস লিঙ্কিং ভার্বস। লিঙ্কিং ভার্বস দ্যাট ইজ, that doesn't change, that is not that link between subject and the main verb. And because of it, this, because of the number and person of the subject, these linking verbs also change. So when we make the sentence, we have to be very careful to find out what is the exact, what is the subject of the sentence, and according to the sentence, according to the subject, our verb should be changed or should be arranged. So when we select, when we have a sentence, when we make a sentence, we have to notice whether our verb agrees with the subject or not. Verb যদি সাবজেক্টের সঙ্গে agree না করে, the main thing is that our sentence will be incorrect. প্রথমেই আমাদের সেন্টেন্সটা ভুল হয়ে যাবে। So we have to make it sure whether our verb agrees with the subject or not. আচ্ছা, এখানে দেখো, a verb must agree with its subject in number. A singular subject, that is one singular subject we know takes a singular verb, and a plural subject takes a plural verb. And mistakes in subject verb agreements are sometimes made in the following situations. আমরা যে ভুলগুলো সাধারণত করে থাকি to make to in subject verb agreement case, these are these following things. For example, when words come between the subject and the verb, কখনো কখনো এমন হয় যে সাবজেক্ট এবং ভার্বের মধ্যে কিছু ওয়ার্ডস চলে আসে। ওয়ার্ডস বলতে বেসিক্যালি এখানে প্রিপজিশনাল ফ্রেজের কথা বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, যেমন ধরো, হি অ্যালং উইথ হিজ ব্রাদার্স। শুনতে পাচ্ছ? হি অ্যালং উইথ হিজ ব্রাদার্স। হ্যাঁ, কাম অর কামস টু দ্য পার্টি। He, along with Um, his brothers, come or come to the পার্টি। লুক, এখানে সাবজেক্টের সঙ্গে ভার্বের মধ্যে কিন্তু অনেকটা ডিফারেন্স আছে, মাঝখানে অনেকগুলো ভার্ব, অনেকগুলো ওয়ার্ডস চলে এসেছে, অ্যান্ড দ্যার ইজ এ প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ লাইক অ্যালং উইথ। সো এইরকম যখন হয়, এবং এখানে দুটো আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখানে দুইটা একটা নাউন আছে এবং একটা প্রোনাউন আছে, সো উই গেট কনফিউজড।
যে কোনটা আমার ভার্বের সাবজেক্ট, কোনটা হুইচ ওয়ান ইজ অ্যাক্টিং। কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে যে হুইচ ইজ দ্য সাবজেক্ট। এখানে দুটো, একটা হি অ্যালং উইথ দিস ব্রাদার্স, এখানে কিন্তু দুটো ব্যাপার আছে, সে আছে এবং তার ভাই আছে। কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে who is doing the work. If you ask the verb, who is doing the work, who, if you ask the verb who and you get the answer, সেটাই হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট, অন্যটা নয়। Okay, so he along with his brother came to the party. Who came to the party? He came to the party along with his brothers. These are not the part of the subject. কাজে যখন এরকম লম্বা সাবজেক্ট এসে যায় and there are some prepositional phrases, we do some mistakes, and how to avoid it we will learn gradually. আর একটা মিস্টেক আমরা কখন করি? When a verb comes before the subject, যখন ভার্ব সাবজেক্টের আগে চলে আসে। ফর এক্সাম্পল, sometimes we begin a sentence with there are 4 students in the class or 14 students in the class. The verb comes first. ঠিক আছে, সাবজেক্টের আগে ভার্ব চলে আসছে, আমরা কনফিউজড হয়ে যাই। ইন দ্য ক্লাস, is it according to the class, or the verb should agree with the class, or verb should agree with the students? We get confused. আবার আছে with compound subject কোনগুলো? যখন দুইটা সাবজেক্ট, দুইটা নাউন বা প্রোনাউন একটা কম্পাউন্ড মানে কনজাংশন দ্বারা অ্যাড হয়ে আসে। যেমন হি অ্যান্ড হিজ ব্রাদার্স, হি অ্যান্ড হিজ ব্রাদার্স দুইটা একসঙ্গে, অথবা আই অ্যান্ড মাই সিস্টার্স অর মাই ব্রাদার। কম্পাউন্ড সাবজেক্ট, দুটো সাবজেক্ট যখন একসাথে আসছে তখন আমরা কনফিউজ হয়েছি যে whether my subject will be the singular or plural. অথবা when with indefinite pronouns, when we also use indefinite pronouns, then we also get confused what should be the subject and what should be the verb form. হ্যাঁ, so the basic rules, first we will learn the basic rules. এখানে প্রথমেই দেয়া আছে, দেখো, a singular subject takes a singular verb, whereas plural subject takes a plural verb. এটা তো আমরা সবাই জানি, এটা আমাদের নতুন করে বোঝার কিছু নেই। কিন্তু এখানে প্রবলেমটা হচ্ছে যে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট আমি কি করে বুঝবো? when the subject is a compound one. For example, the list of items is or are on the desk. Got it? দ্য লিস্ট অফ আইটেমস ইজ অর আর। দেখো, এখানে দুটা জিনিস তোমার মাথায় আসতে পারে যখন আমরা লিখছি। এখানে তো লিস্ট একটা জিনিস আছে, আবার বলছে আইটেমসও আছে, দুটোই কিন্তু নাউন, দুইটাই নাউন। বাট which one is the subject? The list. The subject is list. কেন? We must know, এখানে দেখো রুল নাম্বার 1 এ বলা আছে a subject will come before a phrase beginning with of. Just a minute. Okay.
Do you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so a subject will come before a phrase beginning with of. This is a key rule for understanding subjects. The word of is the culprit. Anyway, the thing is that of is the preposition. Any preposition or any prepositional phrase, যেটাই থাকুক না কেন, our subject will be selected before the preposition. প্রিপোজিশনের আগে যে সাবজেক্টটা থাকবে সেটাই হবে আমাদের ভার্বের সাবজেক্ট। যে নাউনটা বা প্রোনাউনটা থাকবে, আমরা সাবজেক্ট বলবো না, যে নাউন প্রোনাউন যেটাই থাকুক। আচ্ছা, রুল নাম্বার 2, two singular subject connected by or either or neither nor require a singular verb. দুটোই সিঙ্গুলার সাবজেক্ট। ওকে, দুটোই সিঙ্গুলার সাবজেক্ট কানেক্টেড বাই or either or neither nor that require a singular verb. For example, my aunt or my uncle is arriving by train today. And the thing is that look at which is the subject. এখানে কিন্তু ডোন্ট গেট কনফিউজ, যে এখানে আমরা ম্যাডাম তো বললো যে কম্পাউন্ড ওয়ার্ডের কথা বলো, কম্পাউন্ড সাবজেক্টের কথা বললো, বাট কম্পাউন্ড সাবজেক্ট দ্যাট ইজ and, but, these are also compound subject. But when when the subjects or nouns or pronouns are connected by either or neither nor অথবা or nor যেটাই থাকুক না কেন, if the two subjects are singular, we have to take the singular verb, select singular verb. অথবা যদি প্লুরাল হয়, যদি এমন হতো যে my aunts instead of aunt, my aunts or my uncle, তখন কি হতো? এখানে যেমন আছে দুটোই সিঙ্গুলার, আমরা বলে নিয়েছি যদি দুটো সিঙ্গুলার নাউন থাকে অথবা প্রোনাউন থাকে, ইন দ্যাট কেস উই উইল টেক এ সিঙ্গুলার ভার্ব। বাট যদি এমন হয় প্রথমটা হলো প্লুরাল পরেরটা হলো সিঙ্গুলার, অথবা প্রথমটা সিঙ্গুলার পরেরটা প্লুরাল, দেন হোয়াট শুড উই ডু? We have to notice always that or অথবা নর এর আগে যে সাবজেক্টটা থাকবে, ওকে? তাহলে আন্ট ম্যাম। ইয়েস, এখানে তো তোমার দুটোই সিঙ্গুলার, কাজে এখানে আমাদের সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হবে যেটা দেয়া আছে। হ্যাঁ, কিন্তু জাস্ট আ মিনিট। Just a minute, I'm just coming, okay? Okay, Okay, ma'am. ma'am.
এনিওয়ে, তো আমরা যে নিয়মটা শিখছিলাম সেটা হচ্ছে যদি ইদার অর নিদার নর এই শব্দগুলো থাকে তাহলে আমরা কি করব? ইফ both the subjects on or before or after or অথবা nor যদি সিঙ্গুলার হয় we will take a singular verb. কিন্তু যদি একটা এমন হয় একটা সিঙ্গুলার একটা প্লুরাল সেক্ষেত্রে আমরা কি করব? সেক্ষেত্রে the verb in and or look at rule number 3 agrees with the noun or pronoun closest to it. আমি তোমাদেরকে কতগুলো সেন্টেন্স বলি, প্লিজ রাইট ইট ডাউন and try to do it by yourself. আচ্ছা, আমি বললেই তো তোমরা লিখতে পারবে নাকি আমাকে লিখে দিতে হবে? ম্যাম বললেই হবে। বলেন ম্যাম। ওকে, neither the union leaders Yes, ma'am. nor the negotiator Yes, ma'am. want Yes. oblique wants Once. the strike to continue. Strike to continue. the strike to continue, STRIKE, আমরা যে স্ট্রাইক বলি সেই স্ট্রাইক। Yes, ma'am. আচ্ছা, নাম্বার 2 তে লিখো, এটাই আমরা উল্টে দেব, neither the negotiator nor the union leaders want the strike to continue. হ্যাঁ, the strike to continue একই সেন্টেন্স, আমরা শুধু সাবজেক্টটা দুইটা নাউন আমরা চেঞ্জ করে দিলাম। এখন আমরা দেখব যে দেখো দুটোতেই কিন্তু একই কথা আছে, কিন্তু আমাদের ভার্ব কোনটার সঙ্গে এগ্রি করবে? The verb will agree with the closest noun or pronoun. এক্ষেত্রে রুলটা হচ্ছে the verb will agree with the closest noun or pronoun. তাহলে আমরা নাম্বার 1 এ দেখি, which noun is closest, leaders or negotiator to the verb? ভার্বের থেকে কাছে কোনটা? নাম্বার 1 টা দেখো কোনটা কাছে? নেগোশিয়েটর, রাইট, নেগোশিয়েটর ইজ দ্য ক্লোজেস্ট। তাহলে নেগোশিয়েটর এখানে সিঙ্গুলার আর প্লুরাল? সিঙ্গুলার। তাহলে ভার্ব কি হবে? ভার্ব উইল সিঙ্গুলার। want Singular. wants হবে। Once হবে মনে হয়। Once মনে হয় হওয়ার কথা। অবশ্যই ওয়ান্স হবে, কারণ ভার্ব যখন, সরি, ভালো করে শুনে রাখো, অনেক সময় ভুল করি যে আমরা বলি নাউনের সঙ্গে যখন এস বা ইএস থাকে তখন নাউন হয়ে যায় প্লুরাল, কিন্তু ভার্বের সঙ্গে যখন এস অ্যাড হয় তখন কিন্তু সেটা সিঙ্গুলার ভার্ব। Yes, ma'am. মনে থাকবে, এই ভুল যেন আমরা আর না করি। এখানে ওয়ান্স মানে কিন্তু প্লুরাল ভার্ব, a singular noun. আমি কি ঠিক বললাম? Yes, ma'am. আচ্ছা, if negotiator is the singular noun, that case
আমাদের verb will be singular. That means we have to add s or es with the main verb. হ্যাঁ, তাহলে এখানে আমাদের verb আছে want, এবং if the subject is singular, we know we have to add s with want. That in that case it means the correct form is, the correct verb of this sentence is wants, not want. Clear? আচ্ছা, এখন আমরা সেকেন্ড এক্সাম্পলটা দেখি। Here the sentence is the same. We have just altered the two nouns. আমরা বলছি neither the negotiator nor the union leaders want or wants the strike to continue. ইউনিয়ন First we have to, এই জায়গায় লিডার ওয়ান্ট হবে। এখানে আমাদের আগে আমরা দেখব which is the subject, আমরা সাবজেক্টকে আইডেন্টিফাই করতে পারছি কিনা। তো এখানে আমাদের সাবজেক্টটা কোনটা আগে সেটা দেখি, which one is the closest to the verb. আচ্ছা, আমি একটু জিজ্ঞাসা করি, এটা কি মোহাম্মদ হুমায়ুন আইডি 25? হুমায়ুন, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ আমাকে? আইডি 25 হুমায়ুন লগ ইন করে চলে গেছে লিমন মার্কেট। হুমায়ুন ইজ নট দেয়ার। আচ্ছা, Okay. সোনিয়া আলম, আমরা কিন্তু এগুলো আমি অ্যাটেন্ডেন্স কিন্তু আমি এগুলো খুব স্ট্রিক্টলি দেখব। লগ ইন করে চলে যাবে, আর ইফ আই ডোন্ট ফাইন্ড ফরচুন, তোমরা অনেক লাকি, আমি দেখতে পাচ্ছি না, বাট ইফ আই ফাইন্ড ইট আউট তখন কিন্তু মুশকিল। অনলাইন ক্লাসে এরকম হয় অনেক সময়। আমি জানি তো, আর এগুলো আমরা দেখতেও পারি না, মুশকিল হয়ে যায়। সোনিয়া আলম, আর ইউ দেয়ার? Yes, ma'am. সোনিয়া, তুমি কি আমাকে বলো যে which subject or which noun is closest to the verb? For the second example, Ma'am, the union leader. ভালো করে বলো, তোমার কনফিউশন আছে। সোনিয়া, ইউ হ্যাভ সাম কনফিউশন। কেন কনফিউশন হচ্ছে আমাকে একটু বলো। এখানটা এই সেন্টেন্সগুলো আমি স্পেশালি ফোকাস করছি, কারণ এগুলোতে আমরা ভুল করি, তোমরা না, আমরা সবাই এগুলোতে কনফিউজড হয়ে যাই যে এখানে দুইটা সাবজেক্ট থাকে, দুইটা নাউন থাকে, বা একটা নাউন দুইটা একটা প্রোনাউন, উই গেট হুমায়ুনের কনফিউজড। Yes, হুমায়ুনের ma'am. ম্যাম মাইক্রোফোন প্রবলেম ম্যাম। হুমায়ুন আছে অ্যাক্টিভ, কিন্তু ওর মাইক্রোফোন প্রবলেম। ও আমাকে মেসেজ দিছে যে আমার মাইক্রোফোন প্রবলেম, কথা বলতেছি শোনা যাচ্ছে। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। এন্ড সোনিয়া, বলো তোমার কনফিউশনটা কেন হচ্ছে? এরকম কার কার কনফিউশন আছে? সোনিয়ার গলার মধ্যে একটু কনফিডেন্সের অভাব আমি শুনতে পেয়েছি, নট দেখতে পেয়েছি, আই হ্যাভ হার্ড। তোমরা কি সেটা খেয়াল করেছো? সোনিয়া ইউনিয়ন লিডার বলেছে, কিন্তু ইউনিয়ন লিডার কথাটার মধ্যে ওর একটুখানি কনফিউশন আছে। আই এম নট সেইং ইট, আই এম নট ব্লেমিং। সোনিয়া, ডোন্ট ওয়ারি, আই ওয়ান্ট টু নো যে তোমার কনফিউশনটা কেন হচ্ছে, বা কনফিউশন হচ্ছে কিনা। ম্যাম, মানে একটু ভেবে চিন্তে বলছি আর কি। ভেবে চিন্তে বলছো, ভেবে চিন্তে হয়েছে বলো। কিনা আমি শিওর না। এই যে এইটাই হচ্ছে আবার কথা, যে এখানে আমাদের শিওর হতে হবে, ম্যাডামের উপরে ভরসা করা যাবে না। But madam is no one to make the rule. I just can inform you. নিয়মটা তোমরা যদি জানো, you must be confident. আবার শোনো, সবাই মন দিয়ে শোনো। There are 19 participants here so far. সবাই ভালো করে লাস্ট টাইমের জন্য শুনে নাও, আমি এরপরে আর এই রুলটা বলবো না। দিস ইজ ফর দ্য লাস্ট টাইম। নিয়মটা শোনো, যখন কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে either ... or অথবা neither ... nor এই জিনিসগুলো থাকে, যেমন ধরো neither I nor my friends, neither I or neither Lemon nor his friends go / goes to the party, whatever. এখানে দেখো, গো এর আগে আমরা দুইটা সাবজেক্ট পাচ্ছি, লেমনকে পাচ্ছি, লেমনের ফ্রেন্ডকে পাচ্ছি। লেমন সিঙ্গুলার, লেমনের ফ্রেন্ডস আবার প্লুরাল।
তাহলে আমার ভার্ব এক্ষেত্রে কোনটার সঙ্গে এগ্রি করবে? ভার্ব তো আমার একটা, গো, কোনটার সঙ্গে এগ্রি করবে? নিয়ম হচ্ছে the verb will agree with the closest subject. এর ম্যাম ভার্বের ফ্রেন্ডস এর সাথে সবচেয়ে এগিয়ে কাছে, করবে। হ্যাঁ, ভার্বের সবচেয়ে কাছের যে নাউনটা বা প্রোনাউনটা সেটার সঙ্গে ভার্ব এগ্রি করবে। তাই যদি করে তাহলে এই সেন্টেন্সটার মধ্যে neither the negotiator nor the union leaders, এই সেন্টেন্সটার মধ্যে কোন কোন নাউনটার সঙ্গে ভার্ব এগ্রি করবে? সোনিয়া এবার বলো। ম্যাম ওয়ান্স। আমি ভার্বটা শুনতে চাচ্ছি না, আমি কোন নাউনটার সঙ্গে ভার্ব এগ্রি করবে সেটা জানতে চাচ্ছি। আচ্ছা, দ্য ইউনিয়ন লিডার। ভালো করে পড়ো কি বলা আছে, তুমি লেখাটা পড়ো। ইউনিয়ন লিডার আছে না লিডার্স আছে? লিডার এবং লিডার্স দুটো আমি আলাদা ভুল জিনিস। লিখছি আসলে। এই সেই জন্যই আমি তোমার কথাটা বুঝতে, এখানে কথাটা হচ্ছে ইউনিয়ন লিডার্স। এটাই হচ্ছে তোমার সেন্টেন্সটার একটা টার্নিং পয়েন্ট। প্রথম সাবজেক্টে বা প্রথম নাউনটা সিঙ্গুলার, নেগোশিয়েটর সিঙ্গুলার, আর ইউনিয়ন লিডার্স নট লিডার। বুঝতে পেরেছো? এবং এটার সঙ্গেই ভার্ব এগ্রি করবে। কেন এগ্রি করবে? ইশরাক, মোহাম্মদ ইশরাক, এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি 46। Yes, ma'am. ইশরাক কায়ুম, হ্যাঁ ইশরাক কায়ুম, তুমি বলো তো এটা কি তুমি বুঝতে পেরেছো নিয়মটা? Yes, ma'am. আমাকে একটু বলো তো, আমি একটু শুনি যে প্রথম সেন্টেন্স, সরি দ্বিতীয় সেন্টেন্সটার সঙ্গে আমরা যেটা দেখলাম, আমাদের ভার্ব কোন নাউনটা বা কোন প্রোনাউনটার সঙ্গে এগ্রি করবে? দ্বিতীয় sentence is the union leaders. ভেরি গুড, দ্য ইউনিয়ন লিডার্স। কেন করবে এটার সঙ্গে? এটা ভার্বের কাছাকাছি আছে। গুড, তাহলে আমরা বুঝে গেলাম ভার্বের কাছে যেটা থাকবে সেটা নাউন হোক, প্রোনাউন হোক, যাই হোক না কেন, আমাদের ভার্ব তার সঙ্গে এগ্রি করবে। ক্লিয়ার? Yes, ma'am. Yes, ma'am. এখন দুইটা সেন্টেন্স একটু খেয়াল করে দেখো। একই সেন্টেন্স, আমরা শুধু সাবজেক্ট দুটো ঘুরিয়ে দিয়েছি। প্রথম সেন্টেন্সটাতে আমাদের ভার্বের কাছে যে সাবজেক্টটা বা যে নাউনটা ছিল, দ্যাট ওয়ান ওয়াজ সিঙ্গুলার, নেগোশিয়েটর, যে জন্য আমাদের ভার্ব হয়েছে সিঙ্গুলার ওয়ান্স। আর সেকেন্ড সেন্টেন্সে ভার্বের ক্লোজেস্ট নাউন হচ্ছে লিডার্স, লিডার্স প্লুরাল, তাই তো? নাফিসা মাহবুবা, নাফিসা, ডু ইউ হিয়ার মি? আচ্ছা, দ্বিতীয় সেন্টেন্সটাতে আমাদের সাবজেক্টটা তাহলে আমরা দেখছি এটা প্লুরাল, যেহেতু আমাদের ভার্বও তাহলে হচ্ছে প্লুরাল। তাহলে ভার্বের সঙ্গে আমরা আর এস অ্যাড করব না, দ্যাট উড বি দ্য রিয়েল ফর্ম, ওয়ান্ট, আর এস হবে না। তাহলে এই নিয়মটা আমরা বুঝতে পারলাম। যদি অর অথবা ইদার অর অথবা নিদার নর এই জিনিসগুলো কোনো সাবজেক্টের মধ্যে থাকে, সেক্ষেত্রে আমাদের ভার্ব তার সবচেয়ে কাছের যে নাউন বা প্রোনাউনটা সেটা অনুযায়ী চেঞ্জ হবে। ঠিক আছে? কারো কোনো কনফিউশন আছে আর? না ম্যাম। আচ্ছা, এখন আর একটা জিনিস আমরা দেখি। এই যে আমরা একটা কথা বলেছিলাম এখানে, আমি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করি, সুইচিং অফ মাই ভিডিও। ওকে, ইয়েস, আচ্ছা এটা গেল। আচ্ছা, এটা তো আমরা জানি
যে যখন দুইটা সাবজেক্ট এন্ড শব্দটি দ্বারা যুক্ত হয় তখন ভার্ব অবশ্যই প্লুরাল হবে। এন্ড এটা তো আমরা জানি, এ কার অ্যান্ড এ বাইক আর মাই মিনস অফ ট্রান্সপোর্টেশনস, অথবা ব্রেকিং এন্ড এন্টার, আচ্ছা এগুলো পরে, এগুলো এক্সেপশন গুলো আমরা দেখব। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন তোমার দুইটা নাউন তোমার যদি এন্ড দ্বারা যুক্ত হয় তারপরও সেখানে সিঙ্গুলার ভার্ব হয়। যেমন ধরো এখানে একটা এক্সাম্পল দেয়া আছে, ব্রেকিং এন্ড এন্টারিং ইজ এগেইনস্ট দ্য ল, অথবা দ্য বেড এন্ড ব্রেকফাস্ট ওয়াজ চার্মিং। দেখো এখানে কিন্তু দুটো মিলে একটা শব্দ, একটা জিনিস মিন করছে। অথবা দ্য কফি অ্যান্ড ডেজার্ট, দ্য কফি অ্যান্ড ডেজার্ট ইজ রেডি টু সার্ভ, রেডি টু বি সার্ভড। এখানে কফি এবং ডেজার্ট দুটোকে কিন্তু একটা মেলের অংশ হিসেবে ধরা হচ্ছে। কাজে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এক্সেপশন ছাড়া মোস্ট অফ দ্য কেসেসে এন্ড যখন শব্দটি দ্বারা দুইটা নাউন যুক্ত হবে তখন ভার্ব অবশ্যই প্লুরাল হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা। তারপরে আরেকটা জিনিস তোমাদের আমি বলেছিলাম, in a sentence beginning with here or there the true subject follows the verb। যেমন there are 4 hurdles to jump, there is a high hurdle to jump, here are the keys। এখানে খেয়াল করে দেখো আমাদের জেনারেল রুলস যেটা, যে সাবজেক্ট আগে আসে ভার্ব পরে আসে, কিন্তু যখন some few words, that few sentences that start with the word like there or here, সেক্ষেত্রে we know that the verb appears first। ভার্ব যখন সাবজেক্টের আগে আসে সেক্ষেত্রেও আমাদের নিয়ম একই থাকবে, যে যে কাজটা করবে সে যদি সিঙ্গুলার হয় ভার্ব সিঙ্গুলার হবে, সে যদি প্লুরাল হয় ভার্ব প্লুরাল হবে। ঠিক আছে, there are 4 hurdles, এখানে hurdles প্লুরাল, কাজেই যদিও ভার্বটা সাবজেক্টের আগে বাট সাবজেক্ট ইজ স্টিল প্লুরাল। সেম থিং, there is a high hurdle to jump, এখানে hurdle সিঙ্গুলার, সাবজেক্ট ভার্বও সিঙ্গুলার। Here are the keys, keys plural, so the verb also plural are। আচ্ছা, এই গেল আমাদের sentences that begin with here and there। আর একটা জিনিস আমরা আমাদের কনফিউশন তৈরি হয়, সেটা হচ্ছে with indefinite pronoun। ঠিক আছে, indefinite pronoun কোনগুলা? indefinite pronoun হচ্ছে for example one, anyone, everyone, someone, nobody, anybody। তোমরা কিন্তু নোট নিয়ে রাখতে পারো ইনডেফিনিট প্রোনাউন্স গুলো কি কি। nobody, তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Anybody, somebody, nobody. হ্যাঁ, everybody। আবার ধরো আছে nothing, anything, everything, something, each, either, neither। এই সবগুলাই হচ্ছে কি ইনডেফিনিট প্রোনাউন। এগুলোকে আমরা সব কি বলছি? গুড। ইনডেফিনিট প্রোনাউন যখন কোনো সেন্টেন্সে থাকবে, ইট মিনস ইট ক্যারিজ সিঙ্গুলার ভার্ব। এনিওয়ান থাকলেও সিঙ্গুলার, সামওয়ান থাকলেও সিঙ্গুলার, এভরিথিং হলেও সিঙ্গুলার, সামথিং থাকলেও সিঙ্গুলার ভার্ব। নোবডি সিঙ্গুলার,
somebody singular, because all of them are indefinite pronoun. For example, somebody in the classroom. Somebody in the classroom. No oblique knows. Who ম্যাম নোস stole হবে। my, হ্যাঁ, who stole my wallet, এখানে কিন্তু knows হবে। তাহলে আমরা এগুলো নিয়ে কোনো কনফিউশনের মধ্যে কখনো পড়বো না। আমরা যদি ইনডেফিনিট রুলস প্রোনাউনের লিস্টটা জানি, এই যে এগুলো তো আমরা সবাই জানি, এনিওয়ান, সামওয়ান, এভরিথিং, এভরিওয়ান, সামওয়ান, যাই থাকুক না কারণ এগুলো ইনডেফিনিট, নির্দিষ্ট করে কাউকে বোঝাচ্ছে না। যখনই এই ধরনের ইনডেফিনিট প্রোনাউন সেন্টেন্সে থাকবে, it requires a singular verb. Clear? Ma'am, if there is everybody, তাও নোস হবে। অবশ্যই সিঙ্গুলার। এভরিবডি, Everybody. সামবডি, এভরিথিং, নিদার। মোট কথা ইনডিফিনিট প্রোনাউন হলেই তো হবে না ম্যাম? রাইট, আমি ইনডেফিনিট প্রোনাউন তোমাদেরকে যতগুলো বললাম সোফার আমি বলেছি, তোমার এখানে আছে 12 আর হচ্ছে 3, 15 ইনডেফিনিট প্রোনাউন। 1 দিয়ে 4টা, 1, এনিওয়ান, এভরিওয়ান, সামওয়ান, এই গেল 4টা। 1, এনিওয়ান, এভরিওয়ান, সামওয়ান। 4, আবার ধরো বডি দিয়ে ধরো, নোবডি, এনিবডি, everybody, somebody. 4 and 4, 8, তাই তো? আর থিং দিয়েছে ম্যাম, এনিথিং। থিং দিয়ে 4টা, nothing, anything, everything, something। 12। আর তারপরে আছে তোমার ইচ, ইদার নাই। ইদার, নিদার। হ্যাঁ, ইদার আর নিদার নয় সেটা আলাদা কথা। আর শুধু যদি ইদার অথবা শুধু নিদার থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই তোমার ভার্ব সিঙ্গুলার। মনে থাকবে? জি ম্যাম। yes ma'am. আচ্ছা, আর কি আছে? একটু দেখে নেই আর কিছু বাদ গেল কিনা। আচ্ছা, আর প্রিপোজিশনাল ফ্রেজের কথাতে তোমাদের আমি আগেই বলেছি, প্রথমেই বলা শুরু করেছি আমি উইথ প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ, যেমন অ্যালং উইথ, অ্যাজ লং অ্যাজ। যেখানে দেখো রুল নাম্বার 5 এ বলা আছে, sometimes the subject is separated from the verb by such words as along with, as well as, beside, not, etc. These words and phrases are not part of the subject. Ignore them and use a singular verb when the subject is singular. যদি সাবজেক্ট সিঙ্গুলার থাকে মানে এগুলোর আগে যেটা সাবজেক্টটা থাকবে সেটা অনুযায়ী ভার্ব হবে। ফর এক্সাম্পল এখানে দেখো, এখানে দেয়া আছে, the politician along with the newsman is expected shortly. দেখতে পাচ্ছ তো সবাই? জি ম্যাম, দেখা যাচ্ছে ম্যাম। Yes ma'am. আচ্ছা, যদি এমন হতো the newsman along with the politician, তাহলে কি হতো? যদি নিউজম্যান আগে আসতো আর পলিটিশিয়ান পরে আসতো, along with এর সাথে আসতো, তাহলে কোনটা হতো ভার্ব? প্লুরাল ভার্ব। ভার্ব হতো আর এক্সপেক্টেড। ঠিক আছে, তাহলে the thing is that যদি এই শব্দগুলো বা এই ফ্রেজগুলো তোমার সাবজেক্টের মধ্যে থাকে, along with, together with, as well as, besides, এগুলো যদি থাকে তাহলে তুমি এগুলোকে একদম ইগনোর করে যাবে এবং এগুলোর আগে যে নাউন বা প্রোনাউন যেটাই থাকুক না কেন, the verb will agree with that one। ঠিক আছে? আচ্ছা, সেন্টেন্স উইথ হিয়ার এন্ড দেয়ার তো বলেছি। আচ্ছা, ইউজ আ সিঙ্গুলার ভার্ব উইথ ডিস্টেন্স, পিরিয়ডস, টাইম এন্ড সামস অফ মানি। হ্যাঁ, ইউনিট ওয়ার্ডস এখানে খেয়াল রাখবে, যখন ইউনিট, প্লুরাল ইউনিট ওয়ার্ডস হবে, যেমন ধরো 10,000 টাকা, 300 মাইলস, হ্যাঁ, $10, 5 years, এগুলো কিন্তু হচ্ছে ইউনিট ওয়ার্ডস অফ ডিস্টেন্স, টাইম এন্ড মানি। এগুলো সবসময়
সিঙ্গুলার হবে। তোমাকে এগুলোকে ধরতে হবে সিঙ্গুলার হিসেবে যখন এটা ইউনিট ওয়ার্ড হিসেবে ইউজ হবে। যেমন $10 ইজ এ হাই প্রাইস টু পে। $10 এখানে একটা ইউনিট হিসেবে ধরা হচ্ছে একসঙ্গে। কিন্তু যদি এটা বলি $10 আর স্ক্যাটার্ড অন দ্য ফ্লোর, তখন কিন্তু সেপারেটলি $10 একসাথে নয়। ইন দ্যাট কেস ইট শুড বি প্লুরাল ভার্ব। তাহলে যখন টাকা, সময় এবং ডিস্টেন্স বা দূরত্ব একটা ইউনিট হিসেবে ইউজ হবে, যেমন ধরো 1000 miles ইজ এ লং ডিস্টেন্স, একসাথে 1000 miles আমি যাচ্ছি, ইটস এ লং ডিস্টেন্স, তখন ইজ হবে। একসাথে বোঝালে ইজ হবে। কিন্তু যদি তারা স্ক্যাটার্ড বোঝায়, আলাদা আলাদা করে বোঝায়, ইন দ্যাট কেস তখন এক্সেপশনাল কিছু ক্ষেত্রে তখন প্লুরাল ভার্ব হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, আরো Ma'am, কিছু শব্দ, হ্যাঁ বলো। ইউনিট ওয়ার্ড এই দুইটার কেমন মানে কিভাবে আইডেন্টিফাই করব? মানে ওই জায়গায় কি ইজ আর আর দেখে আইডেন্টিফাই করব? না, ইজ আর তো তোমাকে বসাতে হবে, তোমাকে সেন্টেন্সটা পড়ে বুঝতে হবে। যেমন ধরো 3 মাইলস, ধরো প্রথম সেন্টেন্সটা তুমি ধরো, এখানে বলছে 3 মাইলস, তোমার পরীক্ষার খাতাতে ইজ আর আর তো দেয়া থাকবে না, ওটা তোমাকে লিখতে হবে, তাই তো? হুম। যদি পরীক্ষার কথা ধরি, তখন তুমি কি করবে? তুমি আগে সেন্টেন্সটা পড়বে। সেন্টেন্সে কি বলছে? 3 মাইলস ইজ টু ফার টু ওয়াক। তাহলে 3 মাইল তোমাকে তো একসাথেই বোঝাচ্ছে, যেহেতু অনেক কষ্ট হাঁটার জন্য, তাহলে 3 মাইল তো আলাদা আলাদা করে হাঁটার কথা বলছে না, একসাথে হাঁটার কথা বলছে। তো 3 মাইলস এখানে ইউনিট। ওই হ্যাঁ, ওই ওয়ার্ডটা যদি স্ক্যাটার্ড মানে এক্সাম্পল যদি দিতেন, যে 3 মাইল স্ক্যাটার্ড একটা এক্সাম্পল। 3 মাইলস এর স্ক্যাটার্ড আসলে দেওয়া মুশকিল, কিন্তু $10 এরটা দেওয়া আছে, এটা দেখো টাকাটা দেওয়া আছে খুব সহজে, ওটা দেওয়া যাবে হয়তো একটু ভাবলে, কিন্তু ওদের টাইম ইজ রানিং শর্ট, সেই জন্য আমি এখানে যেগুলো দেওয়া আছে এগুলো দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাদের। এখানে দেখো $10 ইজ এ হাই প্রাইস টু পে। একটা খেলনার জন্য ধরো $10 অনেক বেশি দাম, কিন্তু $10 কিন্তু এখানে ইজ, কারণ একটা একসাথে বোঝাচ্ছে। আবার ধরো পরের সেন্টেন্সে দেওয়া আছে $10 আর স্ক্যাটার্ড অন দ্য ফ্লোর। প্রত্যেকটা টাকা $10 এখানে ছড়ানো আছে, ধরো আমাদের 10 টাকাই ছড়ানো আছে, এক একটা টাকা এক একখানে, তাহলে এখানে সেপারেটলি বোঝাচ্ছে না। বুঝতে পেরেছি। তোমাকে কনটেক্সটটা পড়ে বুঝতে হবে। এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে যদি জিনিসটা একসাথে বুঝায়, ইউনিট হিসেবে ইউজ হয়, 5 years is the maximum sentence for that offense. একসঙ্গে 5 বছরের জেল হয়েছে তার, 5 বছরের জেল একসঙ্গে, তাহলে এটা ইউনিট হিসেবে ইউজ হচ্ছে 5 years টাইম, তখন সেখানে ম্যাক্সিমাম সময় এগুলো ইউনিট ওয়ার্ড হিসেবে ইউজ হয় এবং সেক্ষেত্রে সিঙ্গুলার ভার্ব। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন ধরো তোমরা কালেকটিভ নাউন্স গুলো পড়েছো না, দ্য ক্লাস ইজ going to a study tour, for example, the class is going to a study tour, কিন্তু যদি বলি the class are divided in their opinions to go to a study tour, তখন কিন্তু ক্লাস ইউনিট না, ক্লাস তখন ইউনিট হিসেবে ইউজ হচ্ছে না, আলাদা আলাদা প্রত্যেকের ওপিনিয়ন দিচ্ছে। কালেকটিভ নাউনের ক্ষেত্রে আমরা এটা খেয়াল করি, এখানেও সেই জিনিসটাই তোমাকে কনটেক্সট দেখে তোমাকে বুঝতে হবে যে এটা ইউনিট হিসেবে ইউজ হচ্ছে নাকি আলাদা আলাদা সেপারেট হিসেবে ইউজ হচ্ছে। যদি ইউনিট হিসেবে ইউজ হয়, ইন দ্যাট কেস সিঙ্গুলার ভার্ব, আর সেপারেটলি যদি বুঝতে পারো কনটেক্সট পড়ে, তাহলে সেক্ষেত্রে প্লুরাল ভার্ব। অলরাইট, ইয়েস ম্যাম। আমরা এখন মোটামুটি শেষের দিকে। এখানে আরেকটা যে জিনিস আছে সেটা হচ্ছে দেখো, হ্যাঁ, এই যে এই শব্দগুলো থাকে যখন এ লট অফ, দেখতে পাচ্ছ অনেকগুলো এক্সাম্পল দেওয়া আছে, এ লট অফ, 1/3 of the city, হ্যাঁ, all of the apples or pies, some of the pies। এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে এই শব্দগুলোর পরে যেগুলো কোনো অংশ বুঝায়, এ লট অফ, 1/3, সাম অফ, এগুলো যখন থাকে তখন এর পরে যে নাউনটা বসবে সেই নাউনটা অনুযায়ী আমাদের ভার্ব হবে। হ্যাঁ, যেমন এ লট অফ দ্য পাই, এখানে পাই সিঙ্গুলার, কাজেই ভার্বও সিঙ্গুলার। কিন্তু এ লট অফ দ্য পাইস
pies nounটা plural এখানে, so verb is plural. A third of the city is unemployed. একটা শহরের তৃতীয়াংশ। A third of the people are unemployed. সেক্ষেত্রে আবার এখানে plural. All of the pie is gone. Pie singular, verb singular. All of the pies are gone. Some of the same is the case for some of. So এইরকম যখন কোনো যে শব্দগুলো দ্বারা কোনো অ্যামাউন্ট বোঝায় সেক্ষেত্রে এর পরে যে নাউনটা থাকবে সে নাউনের নাম্বার এবং পার্সন অনুযায়ী the verb will be selected. এই ওয়ার্ডগুলোর পরে নাউন অনুযায়ী ভার্ব হবে। আচ্ছা, কালেকটিভ নাউনের ক্ষেত্রে যেটা আছে, কালেকটিভ নাউনের ক্ষেত্রে ক্লাসের ক্ষেত্রে তোমরা আমি যেরকম বললাম দ্যাট সেম ইজ দ্য রুল হিয়ার। ক্লাস যদি ইউনিট হিসেবে বোঝায়, কালেকটিভ নাউন অ্যাজ এ গ্রুপ যদি বোঝায় তবে সিঙ্গুলার। ডিপেন্ডিং অন দ্য কন্টেন্ট আর দ্য রাইটার্স ইন্টেন্ট, যদি ক্লাস বা ফ্যামিলি একসাথে একযোগে কোনো জিনিস বোঝায় তাহলে সিঙ্গুলার ভার্ব হবে। আর যদি তাদের মধ্যে ইউনিটি না থাকে তখন সেক্ষেত্রে প্লুরাল হবে। এটা তোমরা ছোটতেও পড়েছো, দ্য জুরি আর ডিভাইডেড ইন দেয়ার ওপিনিয়ন। জুরি কিন্তু কালেকটিভ নাউন। জুরি যখন ডিভাইডেড হয়ে যাচ্ছে তখন আর ডিভাইডেড, আর দ্য জুরি ইজ কমিটেড টু দেয়ার ওপিনিয়ন। যখন তারা একমত হচ্ছে তখন কিন্তু আবার সিঙ্গুলার, যখন ইউনিট হয়ে যাচ্ছে। অল অফ মাই ফ্যামিলি হ্যাজ অ্যারাইভড, হ্যাভ অ্যারাইভড দুটোই হয় এই ক্ষেত্রে। এ থার্ড অফ, অথবা তোমার ধরো এই ক্লাসের এক্সাম্পল যেটা আমি তোমাদের বললাম, দ্য ক্লাস ইজ গোয়িং টু স্টাডি ট্যুর, কিন্তু যখন দ্য ক্লাস আর ডিভাইডেড ইন দেয়ার ওপিনিয়ন তখন কিন্তু আবার প্লুরাল হয়ে যাচ্ছে। সো ইট ডিপেন্ডস অন দ্য রাইটার্স ইন্টেন্ট or depends on the meaning of the sentence. সেন্টেন্সটা পড়ে তোমার বুঝতে হবে যে কালেকটিভ নাউনস গুলা সিঙ্গুলার হিসেবে ইউজ হচ্ছে অথবা প্লুরাল হিসেবে ইউজ হচ্ছে, তাদের মধ্যে ইউনিটি আছে নাকি ইউনিটি নাই। যদি ইউনিটি থাকে তাহলে সিঙ্গুলার ভার্ব, আর যদি ইউনিটি না থাকে সেক্ষেত্রে প্লুরাল ভার্ব। ওকে, time is running short. Okay, so আজকে আমাদের একটু এক্সারসাইজ করার কথা ছিল, বাট we are running out of time, so we can't do an exercise, but next class we will do exercise positively. এটার উপরে কিন্তু তোমাদের আমি দেখেছি তোমাদের সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট এবং টেন্স এই দুটো নিয়ে তোমাদের মানে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস এর বেশ অনেকগুলো কোয়েশ্চেন্স থাকে। কাজে মেক শিওর যে এই কনফিউশনস গুলো যেন তোমাদের না থাকে, এবং এখানে যেন একবার ফুল মার্কস 100-এ 100 ক্যারি করতে পারো গ্রামার পোর্শনে। হ্যাঁ, কারণ এগুলো রুলস জানলে এগুলো রাইট আনসার করা ইজ নট সো ডিফিকাল্ট। সো দ্য এক্সারসাইজ পার্ট, সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট, উইল ডু ইট ইন নেক্সট ক্লাস। আজকে যে রুলস গুলো তোমাদের আমি দেখালাম এই রুলস গুলো নিজেরা একটু রিভাইজ করবে, আর সো দ্যাট নেক্সট ক্লাসে আমি এক্সারসাইজ গুলো করাবো তোমাদের। প্রথমে কতগুলো এক্সারসাইজ আমি দিয়ে দেব এবং সেটা তোমরা করবে, এবং আমি কিন্তু এই যে ক্লাসরুম থেকে এক একজনকে ডেকে ডেকে আমি আনসার গুলো শোনার চেষ্টা করব, জানার চেষ্টা করব। হ্যাঁ, মানে একজন একজন করে ধরবেন না, সবাইকে সম্মিলিত ভাবে ধরবেন না? না, একজন একজনকে ধরবো, একজন একজন করে ধরবো। ওকে ম্যাম, ঠিক আছে, কাজে একটু তোমরা প্রিপারেশন নিয়ে এসো। রাইট ফর্ম অফ ভার্বস না ম্যাম? ঠিক আছে, তাহলে আজকের মতো আমাদের ক্লাসে, আর আমি তোমাদের ইয়েটা দিয়ে দেবো, ক্লাস বলেই দিলাম, তোমার টপিকটা বলে দিলাম যে ফেসবুক অ্যাডিকশন তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টের বা এসের টপিক, আর এটার ওয়ার্ড কত হবে আর তোমার ডেডলাইনটা আমি তোমাদের ক্লাসরুমে গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দেবো। অলরাইট? Yes, ma'am. ওকে ম্যাম, আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, থ্যাংক ইউ। ভালো থাকবেন, শুভকামনা। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম।
Walaikum Assalam. And